थोडा मराठी This meeting is being recorded. असं असणार आहे. आपण सुरुवात we will start with meditation instruction would be all in English आणि त्याच्यातून पुढे आपण आजच्या विषयाला सुरुवात करू. तर ग्रॅटिट्यूड, आजचं मेडिटेशन इज रिलेटेड टू ग्रॅटिट्यूड. आपण जेव्हा मेडिटेशन करतो तेव्हा वी नॉर्मली इन्व्हेस्टिगेट आवर एक्सपिरियन्स, व्हॉट इज गोइंग ऑन इन आवर एक्सपिरियन्स इन द बॉडी, in terms of sensations, in terms of senses like sounds and sight and anything that we feel in our experience. And also we get aware of what's going on in our mind in terms of thoughts, in terms of images, and getting aware of what's going on in experience in terms of bodily sensations and thoughts and emotions in mind. We get idea of metacognition, where if there is a thought, instead of identifying ourselves that thinking, we get awareness that there is a thought, and then we see that all experiences, they arise, they stay there, and they go away. And today's topic is also related to that. Means like all experiences, this body also gets born, stays in this on earth for some lifespan, whatever one has, and there is a death. After death, that depending on how the life has spent, there is a journey. There is a in Garuda Puran, there is written in what's the journey of soul after death, how the rebirth forms. So death is also not permanent thing. It's like birth, and it's also impermanent. So there is a journey that goes through, and again the rebirth happens, or one can go to liberation, moksha. But even if their desires and attachment comes, then there is again rebirth. So nothing is permanent, including, so the nothing is unauspicious also. This is a part of a cycle that we all go through. So nothing to get fear about, nothing is inauspicious or anything lower category. So we'll see through this topic through when we start our discussion. First, we will start with meditation. So please sit comfortably wherever you are, in chair, on couch, wherever you are. You can just have your back straight but not stiff, hand resting on your laps, and feel your body sitting. Feel your legs touching the ground. Feel your hands resting on your lap. Feel your seat resting on the chair. And relax your body. You may take 2-3 deep breaths to let go what's going on till now, and to come here in your body. And relax your body. Relax your tummy area. Tummy is the organ which is mostly active for digestion of our food, even emotions. So we gather our stress at our tummy area. So feel your tummy area and try to soften it, relax it. Relax your shoulder area. Relax your eye area. And as you relax your whole body, letting it settle down towards ground, feel your body sitting. As you feel your body sitting, you will notice that body is breathing. You can feel sensations of body breathing either at the tip of the nostril or at the chest and belly, which is
expanding and contracting with breathe in and breathe out. If a thought comes to your mind or any distraction comes to your mind, that is fine too. Whenever you realize that you are lost or distracted, gently noting this thinking and with bit of compassion to yourself, that is a moment of awakening, you realize there is a thought. Gently coming back to your body sitting, body breathing. Experiencing gratitude with someone who has helped us in our life generates feeling of happiness within us. So we are going to do a small visualization where we experience gratitude and see how it feels in our body. So bring in your mind's eye someone in your life who has helped you at some part in your life. It may be your parents or some relatives or teacher or mentor, therapist, doctor, friend, anyone who has helped you at some point in your life. Once you select someone from your life who has helped you, try to bring in any memory of this person when this person has helped you. Maybe sometimes he has encouraged you when you were feeling down, or may have given you some good advice when you needed it, or accepted you as you are. Try to recollect any memory that this person has helped you in the past. You don't have to get everything recollect very perfectly. Even if you can recollect their presence and how you feel when they were helping you, that is what we are aiming here. Get sense of being with this person. So we have invited a person who has helped us in our life. We have recollected a memory where this person has actually helped us, encouraged us or something. And now let's take some time to reflect on how it feels when you receive this help or gift from this person. How it feels to contemplate this gift that you have received from them. How does it feel in your body? Bringing into your attention this person's motivation for helping you. They have well-being, your well-being in their mind.
we can take a bit of time to just contemplate that this person had your well-being in mind. And now let's cultivate one more aspect of gratitude by thanking this person. So imagining his presence in front of your mind's eye and imagining in any verbal or non-verbal way, simply to show your gratitude. You may just say thank you. If you like, you can say, send to them some loving kindness phrase like, may you be happy. And while you are holding this reflection of this person helping you, at some point, you saying thank you, feeling your body. For a moment, you can turn your attention to your own being, your body, your mind, your heart. And how does it feel like to have gratitude towards this person? Please take a moment to just reground your experience in whatever you are feeling right now. And let go of this person from your mind's eye who had your well-being in mind. Just come back to your body, feeling your mind. The next breath. All of us have received gifts like this from people in our lives. People with intentions of goodwill in our lives. You can feel free to add this meditation in your practice whenever you need it. Bring some gentle movement to your body, and once ready, you can open your eyes. So if all of you have come out of your meditation, we can move towards our today's topic. I will share the screen. There is not a presentation as such, but I have put some pointers so that we will understand this topic better. So honoring our ancestors. There are many rituals. People follow rituals, meditation, some kind of sadhana, yoga, upasana, many kind of things. And people have normally confusion or doubt. Means like if they follow one thing, means people who follow Jnana Marga, they will say, okay, rituals are not, they're lower kind of category than Jnana Marga. Or people who do meditation, there are thousand ways of doing meditation. So some people who do some kind of meditation, say Omkar sadhana or Soham sadhana, they will say, oh, that breathing kind of meditation is not that great. So people have this, categorizing different kind of ways to in their mind. So
and even on the top of that, in Vedantic view, there are different kind of philosophies such as Dvaita, Advaita, Vishishta Advaita, Shuddha Advaita, etc. So people debate on the what is actually written in the Vedanta or in Upanishada, and get confusion. The term for that is pseudo Vedanta, what is actually good for them. So instead of debating among different views or different philosophies or different ways of reaching for our growth, our ultimate aim should be to have inner transformation, and that we all can feel inside. There are different ways to go towards that, to have that internal transformation. So whenever we get aware of something, that we can try it out, we can experiment on that, and if it works for us, we can go with it. There is no such thing as lower or not right, but everything speaks in a different way to all different people. So we are going to see one ritual here. We started with meditation, and these different kind of philosophies, when you start doing this sadhana or upasana, any kind of sadhana and upasana, and you understand what all these different kind of philosophies tell us, you understand that they are not much different, but they are kind of evolution of one from another, and they all go to the same kind of ultimate reality. So it's like the example is given is like going to Kashi. If I'm staying here in New Jersey and I want to go to Kashi, and I keep on thinking, okay, where should I go, and what kind of sadhana upasana should I go do? Should I go to Vishweshwara, or should I go to any ghat, or should I go to what place? So that actually won't help. But if I actually book a ticket and go to Kashi, I might realize that all these different places are not very different. They are very close to each other, and I can try it many things. So this is the thing, means when we start doing things, nothing is much lower or superior or inferior, but they all are in the same kind of taking us toward the same kind of reality. And now we will see what is the Hindu view of death or birth. I will come to the Pitru Paksha in some later side, but before that, I would like to discuss here what is the view of ultimate reality, or Ishvara, or Shiva, or Sri Krishna, Vishnu, or you can call it in a different names, but what do you mean by that? So everything is impermanent, including birth and death. Birth and death, everything is important. So Pitruloka, this earth, living beings, everything is impermanent. Even all our experiences, our breathing, it starts, it stays for some time, and it goes away. So there is no taboo on anything. And only thing that is permanent is we call Ishvara. Ishvara, or any other, you can call it Parabrahma, Paramatma Tattva, Shiva Tattva, or Devi Tattva. That is permanent. It's permanent in the sense that it is all pervasive, and it's present everywhere. And Hindu philosophy, we will go through few shlokas of Bhagavad Gita to understand what is that Ishvara is, and how he expresses himself into different forms. And these different forms, who is the experiencer, who is the actor, what should be our attitude while we are living our life. So we will go through few shlokas to understand that what is written in our Vedantic philosophy. So this is chapter number 2, Bhagavad Gita is chapter number 2, from shlok 12 to 30, particularly shlok 12 to 30, it explains the nature of self. So here basically Arjuna was totally confused, totally got attached to his identity, attachment to his relatives that he had to fight with, and he got totally confused, and he has forgot his swadharma, or his duty. So here Bhagwan started to explaining him the nature of himself into this
set of shloka from shloka number 12 to 30. So we'll very briefly go through all of these shlokas. So shloka number 12. नत्वे वाहन्नातुना जातुना सन्नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम. इट सेज इट्स लाईक मी कोणत्याही काळी नव्हतो, तू नव्हतास किंवा हे राजे लोक नव्हते असे नाही, आणि यापुढेही आम्ही सर्वजण असणार नाही असे नाही. दॅट मीन्स युअर ट्रू नेचर इज ऑलवेज देअर. मीन्स that Chetana, that Paramatma Tattva, who's present inside you, and because of that you are alive, that will be always there. It will be there, present now, it will be present after your death, and it will be present even after if you take rebirth. So we will be the experiencer, the Shiva Tattva or Parabrahma Tattva is always there. It doesn't get destroyed at any point. Shlok number 13. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनैजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति. ज्याप्रमाणे जीवात्म्याला या शरीरात बालपण, तारुण्य आणि वार्धक्य येते, त्याचप्रमाणे दुसरे शरीर मिळते. याविषयी धीर पुरुषांना मोह उत्पन्न होत नाही. सी this is natural growth part, means like childhood, youth or old age. This is natural growth. Same way there is a death. After death there is a path, and during our life if we have done even some sadhana, some karma yoga or some jnana yoga, something we have done to understand our true nature, to experience that way, and actually able to work, to do karma without any expectations, with total surrender, by resting our mind into equanimity and right spirit, our next journey will also be very easier. And the wise person always know this. Shlok number 14. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तान्ति तिक्षस्व भारत. हे कुंतीपुत्रा अर्जुना, इंद्रियांचे विषयांशी संयोग हे थंडी, उष्णता, सुख दुःख देणारे आहेत. ते उत्पन्न होतात व नाहीसे होतात, म्हणून अनित्य आहेत. तेव्हा हे तू ते सहन कर. म्हणजे दिस इज व्हॉट वी एक्सपिरियन्स इन आवर मेडिटेशन, की आपण मेडिटेशन मध्ये बघतो की काही सेन्सेशन्स असतात, काही थॉट्स असतात, त्या प्लेझंट असतात, काही थॉट्स असतात त्या अनप्लेझंट असतात, काही त्या न्यूट्रल असतात. जेव्हा गोष्ट प्लेझंट असते आपल्याला त्या लाईक होते, आपण त्याच्याशी क्लिंग होतो, अटॅच होतो. जेव्हा गोष्ट अनप्लेझंट असते तेव्हा आपण रेजिस्ट करतो, ॲव्हर्जन करतो, आपल्याला राग येतो, भीती वाटते. हे सगळे सुख दुःख हे त्या इंद्रियांच्या, म्हणजे जेव्हा त्या विषयाशी संयोग होतो तेव्हा या रिॲक्शन होतात. तेव्हा त्या रिॲक्शन म्हणजे तू नाहीयेस, तर तू त्याच्यावरून थोडा वेगळा आहेस, तू त्याच्यात थोडं साक्षी भावनाने बघून तू तुझं नेचर जाणून तू त्याच्यात गुंतू नकोस. इथे असं श्रीकृष्णांनी इथे असं सांगितलेलं आहे की कुठलीही गोष्ट अपोजिट मध्ये सुख दुःख असेल, मान अपमान असेल, आणि काही अपोजिट्स असतील, यश अपयश असेल, अशा वेळेला तू इक्वॅनिमिटी मध्ये राहा आणि राईट कंडक्ट कर. तुझ्या हातामध्ये जे काही करण्याजागा आहे ते मनापासून कर. ते मनापासून करताना तू इन्फेरियर किंवा सुपेरियर याच्यामध्ये अडकू नकोस, अपेक्षा ठेवू नकोस. पण देवाला आपण नैवेद्य दाखवतो, देवाला एखादी गोष्ट आपण अर्पण करतो, तेव्हा ज्या उत्कृष्टपणे आपण करतो अशा उत्कृष्ट प्रकारे तू काम कर, तू तुझी क्रिया कर, आणि ते सगळं तू देवाला अर्पण कर. आणि खरा एक्सपिरियन्सर, खरा ऍक्टर तो आहे, असं म्हणून तू इक्वॅनिमिटी मध्ये राहा. सुख दुःख, यश अपयश हे सगळं सामान्यपणे घर. आणि हे जर आपण जिवंत असताना पण शिकलो तर मृत्यूनंतर ज्या यातना होतात, असं जे आपल्या ह्याच्यात वर्णन केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपलं शरीर नाहीये तिथे. हे शरीर पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे. ते पंचमहाभूतांचं शरीर बनलेलं पंचमहाभूतांमध्ये विलीन होतं,
पण मनकोश आहे, तो मनकोशाचा पुढा आपली जन्माला येतो तेव्हा नाडी 120 असते ऑन एन ॲव्हरेज. जेव्हा आपण मरतो तेव्हा आपली पल्स 60 असते ऑन एन ॲव्हरेज. आणि जेव्हा ती पल्स रेट, ती शक्ती त्याच्यापेक्षा कमी होते तेव्हा नॉर्मली मनकोश आपल्या बॉडीला सोडून बाहेर जातो. आणि अशा वेळेला जर आपण प्रॅक्टिस केलेली असेल, हे नुसतं वाचून समजवून घेऊन ते ऍक्च्युअल आपण एक्सपिरियन्स केलेलं असू, तर आपल्याला पुढचे त्रास होणार नाही आणि आपला पुढचा मार्ग सुकर होतो असं म्हटलंय. मग नंतर श्लोक नंबर 15, यम हीनं व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. कारण हे श्रेष्ठ पुरुषा, सुख दुःख समान मानणाऱ्या ज्या धीर पुरुषाला इंद्रियांचे विषयांचे संयोग व्याकुळ करीत नाहीत, तो मोक्षाला योग्य ठरतो. आणि दॅट वी कॅन बी प्रॅक्टिस थ्रू व्हेरियस वे. वी प्रॅक्टिस इट थ्रू मेडिटेशन, वी कॅन प्रॅक्टिस इट थ्रू कर्मयोग, वी कॅन प्रॅक्टिस इट थ्रू ज्ञानयोग ऑल्सो. नंतर श्लोक नंबर 17, अविनाशी तु तद्वित्ति येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि. ज्याने हे सर्व जग, या दिसणाऱ्या सर्व वस्तू व्यापलेल्या आहेत, त्याचा नाश नाही हे तू लक्षात ठेव. त्या अविनाशीचा नाश कोणीही करू शकत नाही. तर हे आपलं आहे, हे समजून घेणं सोपं म्हणजे आवश्यक आहे की ती परब्रह्म शक्ती प्रत्येक गोष्टीत व्यापलेली आहे, त्याचा नाश नाही. त्यामुळे त्याचा नाश नाही, पण आपलं आयडेंटिफिकेशन होतं आणि त्याच्यामुळे त्याचा सुडो वेदांत कसा होऊ शकतो की ओके सगळ्या गोष्टी त्यांनी व्यापलेल्या आहेत ना, मग मी काही करू शकतो, तो त्याचा नाश नाहीये, मग मी करतो नाश, मी कुठे काय केलं त्यांनी केलं, असं सगळं चुकीचे अर्थ निघू शकतात. पण तसे न घेता आपलं काम आहे की आपण जे काही करतो, बोलतो, खातो, पितो, उठतो, बसतो, त्या सगळ्या गोष्टी या सर्व याच्या सर्व ठिकाणी व्यापलेल्या, सगळीकडे बसलेल्या या ईश्वराच्या चरणी अर्पण करायच्या उत्कृष्टपणे करून. आणि करता तो आहे, म्हणजे एक्सपिरियन्सर आणि ऍक्टर तो आहे. आणि जे काही आपण हे त्याला अर्पण केलेलं आहे, ते अर्पण केल्यानंतर आपल्याला जे काही मिळतं आपल्या वाट्याला नॅचरली ऑब्व्हियसली जे काही येतं त्याचा ऍक्सेप्ट करून आपण आपली पुढे ग्रोथ करत राहिली पाहिजे. हा असा याचा अर्थ आहे. आणि श्लोक नंबर 18, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणाः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत. या नाशरहित, मोजता न येणाऱ्या नित्य स्वरूप जीवात्म्यांची ही शरीरे नाशवंत आहेत असे म्हटले गेलेले आहे. म्हणून भरतवंशी अर्जुना तू युद्ध कर. की तो त्या मी यांना मारणार कसा, किंवा मी मारलं तर मला पाप लागेल वगैरे, असे सगळे त्याला कन्फ्युजन झाले होते त्याच्यामध्ये. कारण तो स्टोरीमध्ये खूप सारा गुंतला होता आणि त्याच्यामध्ये तो मुख्य कर्तव्य त्याचा विसरला होता. म्हणजे जर मी इथे राहते आणि मला ती कंट्री हवी म्हणून मी माझ्या स्वार्थासाठी जर त्या कंट्रीवर हल्ला केला तर ते स्वार्थी होईल. पण हे युद्ध त्याच्या वाट्याला आलं होतं. अनेक प्रकारे कौरवांशी हे करून ते त्याच्या वाट्याला आलं होतं. आणि अशा वेळेला त्याला त्याच्या आप्तजनांना, त्याच्या आजोबांना मारण्यासाठी त्रास होत होता. तेव्हा ते सांगतायत की हे तुझं कर्तव्य आहे, त्यामुळे तू तुझं कर्तव्य कर. ही तू शरीर आहे, तू मारशील असं तुला वाटतंय, पण ती तशी मरणार आहेत, ती तशी नाशवंत आहेत, पण म्हणून तू तुझं कर्तव्य कर. म्हणून आपल्या इच्छा, आपल्या वासना आणि त्या आपल्या स्वार्थाशी अशा अटॅच करून कामं करण्यापेक्षा आपल्या वाट्याला नॅचरली जे काम आलेलं आहे, जसं अर्जुनाच्या वाट्याला हे युद्ध आलं होतं, ते युद्ध त्यांनी केलं पाहिजे असं इथे अर्थ होतो. श्लोक नंबर 19, य एनं वेत्ति हन्तारै यश्चेनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीति नायं हन्ति न हन्यते. जो या आत्म्याला मारणारा समजतो, तसे जो हा आत्मा मेला असे मानतो, तो दोघेही अज्ञानी आहेत. कारण हा आत्मा वास्तविक पाहता कोणाला मारित नाही आणि कोणाकडूनही मारला जात नाही. तिथे परत परत ते तेच सांगतायत की तू तुझ्या आतमध्ये आणि प्रत्येकाच्या आतमध्ये हा आत्मा आहे, हा परमात्मा आहे आणि तो मारला जात नाहीये.
बरं, शरीर आणि मनामध्ये गोष्टी येत आहेत त्या जात आहेत, त्या येत आहेत त्या जात आहेत. आपलं आयडेंटिफिकेशन त्याच्याबरोबर होतं आणि त्याच्यामुळे गुंतागुंत सुरू होते. पण आत्मा अविनाशी आहे आणि हे जर जाणून तू वागायचं कसं ठरलंस, कसं समत्वामध्ये आपण राहायचं, कृतज्ञतेमध्ये आपण राहायचं, त्या ईश्वर शक्तीला सरेंडर याच्यामध्ये राहिलं, तर आपण बंधनात कुठल्या अडकू शकत नाही, असा अर्थाचा हा श्लोक आहे. आणि श्लोक नंबर 20. न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हा खूप फेमस श्लोक आहे ह्याच्यामधला, की हा आत्मा कधीही जन्मत नाही आणि मरतही नाही. तसेच तो एकदा उत्पन्न झाल्यावर पुन्हा उत्पन्न होणारा नाही, कारण हा जन्मच नसलेला नित्य सनातन आणि प्राचीन आहे. शरीर मारले गेले तरी हा आत्मा मारला जात नाही. तर आता हा जन्मत नाही आणि मरतही नाही आणि तो माझ्या आत्म्यात, थोडस असं विरुद्धार्थी थोडंसं वाटू शकेल, पण त्याचा अर्थ असा आहे की हे शरीर जे आहे ते शरीराचे आपण उपभोग घेताना किंवा काही चांगले सुख कशा गोष्टी आलेल्या असताना किंवा शरीराला दुःख काही झालेलं असताना, अशा दोन्हीच्या ह्याच्याकडे जर आपण समत्व राहिलो आणि त्याच्यामध्ये आपण खूप अटॅच राहिलो नाही, आपण ते साक्षीत्वाने केलं आणि एन्जॉय केलं, पण एन्जॉय कसं केलं त्याला समर्पित करून, नोईंग दॅट ही इज ऍक्टर, ही इज एक्सपिरियन्सर, ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ थ्रू डिफरंट फॉर्म्स. या सगळे आपण सगळे जे आहोत मनुष्य, हे सगळे वेगवेगळे त्याचेच वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स आहेत आणि कुठलाही माणूस कुणापेक्षा जास्त नाहीये किंवा कमी नाहीये, हे अशासाठी की तोच एक्सपिरियन्स आहे प्रत्येकामध्ये. आणि तसा जर तोच एक्सपिरियन्स आहे प्रत्येकामध्ये, तर कोणी सुपेरियर आणि इन्फेरियर कसं असू शकेल? तर ह्याच्यावर विश्वास ठेवून, ह्याच्यावर थोडी श्रद्धा ठेवून आपण हे समजून घेऊ शकतो की तो नित्य आहे, तो नेहमी असणार आहे, तो सनातन आहे, प्राचीन आहे. त्याच्यानंतर श्लोक नंबर 22. हा एक अतिशय प्रसिद्ध आहे, श्लोक नंबर 22. वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही. देही म्हणजे देहात राहणार. श्लोक नंबर 22. ज्याप्रमाणे माणूस जुनी वस्त्रे टाकून देऊन नवी वस्त्रे घेतो, त्याचप्रमाणे जीवात्मा जुनी शरीरे टाकून दुसऱ्या शरीरात जातो. म्हणजे ही अशी प्रोसेस आहे. त्यामुळे डेथला आपल्याकडे टाबू मानलं जातं की बापरे तसं नको. इव्हन पितृ पंधरवड्याला असं म्हणलं जातं, बापरे पितृ पंधरवडा, असं घाबर. तर असं नाहीये काही. हे सायकल आहे. ईच वन ऑफ अस गो थ्रू इट. आपल्याकडे सगळं परब्रह्म मानलेलं आहे. इव्हन पितर सुद्धा आपल्यापेक्षा वरच्या लोकांमध्ये आहेत, त्यामुळे त्यांना घाबरण्याचं कारण नाही. जे काही प्रेत पिशाच वगैरे असं ते म्हणतात, ते सुद्धा अडकलेले, स्टक झालेले आत्मे असतात. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्या भारतीय इंडियन हिंदू फिलॉसॉफीमध्ये ग्रॅटिट्यूड सुचवलेलं आहे, त्यांना धीर दिलेला आहे. म्हणजे असं एका ठिकाणी मी वाचलं गरुड पुराणामध्ये, की काही आत्मे जे टू मच अटॅच असतात ते पुढल्या प्रवासाला जात नाहीत. ते कुठेतरी पिंपळाच्या झाडावर समजा राहिले. हे सगळं गरुड पुराणाचा रेफरन्स आहे. तर तिथे ऍक्च्युअल विष्णू, शंकर त्यांना मदत करायला येतात. तिथे की तुम्ही पुढे जा, तुमच्या पुढच्या प्रवासाला जा. आपले जे रिच्युअल्स आहेत, पिंडदान म्हणा असेल, अंत्येष्टी किंवा अंत्यसंस्कार जे आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना पुढची गती दिली जाते, की जेणेकरून त्यांच्या अटॅचमेंट जाव्या, त्यांचा स्टकनेस जावा, त्यांचं कन्फ्युजन जावं आणि या वाटेंमध्ये ते फिरत राहावे. इतका पूर्ण जन्म आणि मृत्यूनंतरचा सखोल अभ्यास केलेला आहे. आणि याच्यासाठीच त्यांनी म्हटलेलं आहे, की ज्याप्रमाणे मनुष्य आता माझं हे डाग पडलेत कपड्यांना किंवा फाटलंय किंवा असं काहीतरी झालंय, तर मी ते टाकून देणार आणि मी दुसरा कपडा घेणार. त्याच्याप्रमाणे आता माझ्या मनाची, शरीराची शक्ती जी आहे या शरीरात राहायची, ती आता संपलेली आहे. ती कधीतरी संपणार. म्हणजे असं कुठलाच मनुष्य नाही तो फॉरेव्हर जिवंत. कधीतरी संपते आणि ती संपली की आपल्याला हा देह सोडायला लागतो आणि आपण मग पुढल्या प्रवासाला जातो. त्यामुळे मृत्यूला घाबरायचं कारण नाही. श्लोक नंबर 23. नैनै छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दाहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. या आत्म्याला शस्त्रे कापू शकत नाहीत, विस्तव जाळू शकत नाही, पाणी भिजवू शकत नाही आणि वाळा मिळवू शकत नाही, कारण तो फॉर्मलेस आहे. आत्मा फॉर्मलेस आहे. फॉर्मलेस गोष्टीला या सगळ्या गोष्टी कशा करू शकतील? या गोष्टी ज्याला फॉर्म आहेत, आकार आहेत, त्याला या गोष्टी होऊ शकतील. आणि या गोष्टी होत असताना मी म्हटलं तसं नॅचरली आपल्या वाट्याला जी कामं येतात, त्याला स्वधर्म म्हणतात, ती पूर्णपणे देवाला अर्पण करण्याच्या दृष्टीने आपण करायची. ते करत असताना एक्सपिरियन्सर आणि ऍक्टर तो आहे. आणि जे करत असताना जे काही रिझल्ट येईल ते रिझल्ट आपण ऍक्सेप्ट करायचे आणि ते सुद्धा समत्व बुद्धीमध्ये, इक्वॅनिमिटीमध्ये आणि राईट ऍटिट्यूड मध्ये राहून आपण ते ऍक्सेप्ट करायचे. श्लोक नंबर 24. अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः. कारण हा आत्मा कापता न येणारा, जाळता न येणारा, भिजवता न येणारा आणि निस्संशय वाळवता न येणारा आहे. तसेच हा आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर राहणारा आणि सनातन आहे. तर हे नेचर आहे. व्हॉट इज द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ? नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर राहणार आणि सनातन. आणि शरीर मन कसं आहे? अनित्य आहे. ते मन ह्या बॉडी पुरतं आहे. अचल आहे तर चल आहे आणि अस्थिर पण आहे मन. तर हे सगळं ह्याच्या अपोजिट आहे. पण या सगळ्या अपोजिट असलेल्या ह्याच्यामधला एक्सपिरियन्सर कसा आहे? तर तो आत्मा आहे आणि त्या आत्म्याचे सगळे गुण ते त्याला येतात. आणि हे ज्ञान नुसतं करून घेऊन येतं, ते ऍक्च्युअल अनुभवलं की मग त्याचा आपल्याला पुढच्या प्रवासासाठी होऊ शकतो. आणि हेच खरं जन्माचं प्रत्येकाच्या मूळ हेतू असतो. पण जन्म गेल्यानंतर वासनेमध्ये मनुष्य अडकतो, देहाशी टू मच तो हे होतो. आणि हे जरी समजलं की मी सत्य आत्म्याचं नेचर हे आहे आणि तो करता करविता आहे, तरी स्टोरीज मध्ये आपण इतके गुंततो आणि ते आवश्यकही असतं. इट्स नॉट बॅड. त्यामुळे ते म्हणले की तुम्ही सगळं एन्जॉय करा, बॉडीली प्लेजर एन्जॉय करा, मनाचे प्लेजर एन्जॉय करा, पण जे तुमच्या वाट्याला आलेत ते करा. तुमच्या स्वार्थासाठी काहीतरी विचित्र वासना गोळ्या करून जसं रावणाने केलं तसं नाही करायचं. जे आपल्या वाट्याला आलंय, जे आपल्या ते करायचं आणि ते सुद्धा करताना ते ईश्वर अर्पण ह्यांनी करायचं, असं या श्लोकामध्ये म्हटलेलं आहे. आणि आता श्लोक नंबर 25. अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि. हा आत्मा अव्यक्त आहे, अचिंत्य आहे आणि विकाररहित आहे असे म्हटले जाते. म्हणून अर्जुना, हा आत्मा वर सांगितल्याप्रमाणे हे लक्षात घेऊन तू शोक करणे योग्य नाहीस. त्याच्यामुळे दिस इज अ पार्ट ऑफ लाईफ. मनुष्य म्हणजे इव्हन बुद्धांनी म्हटलेलं आहे की देर इज अ सफरिंग इन लाईफ. त्यामुळे गोष्टी होतात, सुख दुःख होतात. इफ यू आर बॉर्न ॲज अ ह्युमन बिईंग, there is going to be happiness, there is going to be sorrow, there is going to be suffering. What we can do is we can cultivate qualities such as compassion, such as caring, gratitude, which will help us. And that is all is written here. The nature of self or atma is like that. And that's why you shouldn't get involved or get confused or शोक करू नकोस. श्लोक नंबर 26. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि. परंतु तू जर आत्मा नेहमी जन्माला येणारा व नेहमी मरणारा आहे असं जर मानत असलास, तरी तू अशा रीतीने शोक करणं योग्य नाही. कारण जी गोष्ट कायम येते आणि कायम जातीये, ती इम्परमनंट आहे, ती नाश पावणारच आहे. अशा नाश पावणाऱ्या डोक्याला कळून सुद्धा आपण त्याच्यासाठी दुःख करणं हे काही योग्य नाही असं सांगितलं. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मात् परिघार्येर्थे तत्त्वं शोचितुमर्हसि. कारण असे मानल्यास त्यानुसार जन्मास आलेल्याला मृत्यू निश्चित आहे आणि मेलेल्याला जन्म निश्चित आहे. म्हणून या उपाय नसलेल्या गोष्टींविषयी तू शोक करणे योग्य नाही. ज्या गोष्टी आपल्या हातात नाहीयेत त्या गोष्टींवर एनर्जी वेस्ट करू नये. ज्या गोष्टी आता आपल्या हातात आहेत, म्हणजे आपण आपलं अंडरस्टँडिंग क्लिअर ठेवणं, साधना करणं, उपासना करणं किंवा वॉटेव्हर वर्क्स विथ मी, आणि व्यवस्थित नियमितपणे शरीराची मनाची काळजी घेणं,
योग्य प्रकारे. आणि अशा प्रकारे आपलं ट्रान्सफॉर्मेशन, सेल्फ रिअलायझेशन थ्रू असं आपलं स्वयंपूर्ण सेल्फ रिअलायझेशन थ्रू इंटरनल ट्रान्सफॉर्मेशन होणं, हा या सगळ्या त्याचा हेतू आहे, जन्माचा हेतू आहे. आणि आजच्या मधला लास्ट श्लोक 28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना. हे अर्जुना, सर्व प्राणी जन्मापूर्वी अप्रगट असतात आणि मेल्यानंतर अप्रगट होणार असतात, फक्त मध्ये प्रगट असतात. मग अशा स्थितीत शोक कसला करायचा? तर ते सांगतात की सगळ्यांचे जे देह जे आहेत, तुमचे आमचे आत्ताच्या सगळ्या आपल्या लोकांचे, ते पंचमहाभूतांपासून बनलेले आहेत. सप्तधातू पंच, ते सगळं त्याचं पृथक्करण करता येईल. देह त्याचे बनलेले आहेत. त्याच्यानंतर मन गुणांनी युक्त आहे. अंतःकरण आणि त्रिगुण सत्वरजतम म्हणून हे बनतो. आणि त्याच्यामधला एक्सपिरियन्सर आणि तो सगळ्यांचा सेमच आहे. पण काय होतं की त्याचा आपण खूप अटॅचमेंट मध्ये आणि अव्हर्जन मध्ये अडकून बसलो, तर मग आपण सुखदुःखाच्या त्याच्यात गळगंटात करतो. अतिशय जास्ती वासना ठेवल्या तर त्या वासनांमुळे नवीन नवीन कर्म तयार करतो. मग त्या कर्माच्या गडबडीत आपण अजून अडकत जातो. म्हणून हे समजून घेऊन हे अनुभवणं खूप महत्वाचं आहे की जन्म घेतो तेव्हा तो आत्मा अन्नमय शरीराबरोबर प्रकट होतो. मृत्यूनंतर तो अन्नमय शरीर पंचमहाभूतात विलीन होतात आणि तो अव्यक्त परत होतो. आणि तो लाईफ स्पॅन मध्ये जो काय अप टू 100 इयर्स किंवा काय काहींचा आणखी नाही जास्ती असू शकेल असेल, त्याप्रमाणे तो त्याच्याबद्दल शोक कशाला करतोस, म्हणजे त्याला भयंकर जे कन्फ्युजन झालं होतं. आणि आपला अर्जुन कितीतरी वेळा होत असतो आपल्या लाईफ मध्ये. तर हे बेसिकली सगळं फिलॉसॉफी आपली आहे, म्हणजे भारतीय हिंदू यांची फिलॉसॉफी अशी आहे की एव्हरीथिंग इज गॉड. तो सगळीकडे आहे, तो पसरलेला आहे. तो जन्मामध्ये आहे, तो मृत्यूमध्ये आहे, तो मृत्यूनंतरच्या लोकांमध्येही आहे. तर नथिंग इज ऑस्पिशियस, नथिंग इज taboo here, and there are different ways to handle this situation. आणि आपण आता पुढे जाऊयात की व्हॉट इज पितृपक्ष, व्हॉट इज पितर, व्हॉट इज श्राद्ध. इतकं सुंदर आहे की आपल्या कॅलेंडरमध्ये जे 4 महिने असतात, ज्याला आपण चातुर्मास म्हणतो, की साधारण ते आषाढी एकादशी पासून सुरू होतं. ते आषाढ, त्याच्यानंतर श्रावण, त्याच्यानंतर भाद्रपद, अश्विन आणि कार्तिक. तर काही लोक गुरुपौर्णिमेपासून कार्तिकी पौर्णिमेपर्यंत हा चातुर्मास मानतात. तर काही जण आषाढी एकादशी पासून कार्तिकी एकादशी पर्यंत हा चातुर्मास मानतात. पण हे जे 4 महिने आहेत, ह्या 4 मध्ये पुराणांमध्ये अशी गोष्ट लिहिलेली आहे की नॉर्मली भगवान विष्णू असतात, जे सत्वगुणाचे ईश्वर देवता आहे, विष्णू, ते सगळा कारभार सांभाळत असतात ईश्वर रूपाने, असं म्हटलेलं आहे. पण या 4 महिन्यांमध्ये, चातुर्मासामध्ये, ते विश्रांतीसाठी क्षीरसागरात जातात. ते शेषावर तेव्हा 4 महिने ते झोपलेले असतात. मग ते जर गेले झोपायला तिकडे, त्यांनी जर ब्रेक घेतला आहे 4 महिने, तर मग सृष्टीचा कारभार कसा चालणार? मग तेव्हा ईश्वर कोण? मग तेव्हा आपल्या पुराणांमध्ये असं दिलेलं आहे की मग वेगवेगळे असे दिवस येतात आणि तेव्हा ती एनर्जी, ते देव म्हणजे काय, बेसिकली दॅट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोर ऍक्टिव्ह, आणि ते विश्वास. तर पहिले गुरुपौर्णिमामध्ये गुरुतत्व कारभार चालवतो. मग त्याच्यानंतर श्रावण महिना येतो. श्रावण महिन्यामध्ये शंकराचं तत्व हे असतं. त्याच्यामुळे श्रावण महिन्यामध्ये आपण शंकराची उपासना करतो. वेगवेगळी व्रतवैकल्य असतात, उपास असतात. श्रावणी सोमवार करतो, श्रावणी शनिवार असतात. फास्ट मध्ये शरीर शुद्धी केली जाते. आणि ह्याच्यामध्ये काय करतात की हे सगळे प्रकार हे अशासाठी असतात की त्याच्यामुळे आपला अवेअरनेस जास्ती शुद्ध होतो, जास्ती इन अलाइनमेंट विथ द ईश्वर तत्व हु इज विच इज मेंटेनिंग दॅट टाइम, असं ते होतं. त्यामुळे गुरुपौर्णिमेपासून सुरुवात झाली, मग नंतर श्रावणामध्ये व्रतवैकल्य झाली, शंकरांची आराधना झाली, की मग नंतर गणपती बाप्पा येतात. गणपतीचा तर उत्सव खूप छान असतो आणि आपल्याकडे गणपतीला म्हटलेलं आहे की विघ्नहर्ता, ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्ट्रॅकल्स. तर तो येतो, आपण त्याची पूजा करतो, त्याच्या मूर्तीची स्थापना करतो, त्याची आराधना करतो, त्याची स्तोत्र म्हणतो.
आणि तो अशी त्याची आराधना केल्यानंतर तो प्रसन्न होऊन आपला ऑब्स्ट्रॅकल्स आपले नेम केल्यानंतर ज्या दिवशी अनंत चतुर्दशी होते त्याच्यानंतर पौर्णिमा झाली की मग पितृपक्षाला सुरुवात होते. पितृपक्ष म्हणजे गणपती संपले की भाद्रपद कृष्ण पक्षामध्ये 15 डेज फ्रॉम म्हणजे अनंत चतुर्दशी नंतर जी येते ती ते 15 दिवस या महिन्यामध्ये ते 14 सप्टेंबर पासून 29 ऑक्टोबर पर्यंत नाही काहीतरी वेगळं झालं. 14 ऑक्टोबर पर्यंत आहे ते. 29 सप्टेंबर पासून 14 ऑक्टोबर पर्यंत या वर्षीचा पितृपक्ष आहे. तर ह्याच्यामध्ये पितृ लोक कारभार बघत असतात. ती शक्ती जास्ती कार्यरत असते. तर पितृलोक म्हणजे काय, तर पितर म्हणजे काय, तर आपले जे अँसेस्टर हु आर डाईड, हु आर नॉट इन द बॉडी नाऊ, आपल्याकडे म्हणतात की मी तुम्हाला त्याचा डायग्राम दाखवते याच्यामध्ये की कसा प्रवास होतो त्यांचा ते. पण ते पितृलोक म्हणजे ते पहिले यमलोकात जातात आणि तिथून ते पितृलोकांमध्ये जातात. आणि पितृलोक इज अबव अर्थ, म्हणजे नक्षत्र लोकांच्या तिथे पितृलोक आहे म्हणतात. त्यामुळे दे आर मोर सटल अँड मोर पॉवरफुल देन अस, अँड नॉर्मली दे डोंट क्रॉस दिस ऍस्ट्रल बॉडी ऑन अर्थ, बट ड्युरिंग दिस पर्टिक्युलर पितृपक्ष we can their energy is closer to us and we can connect through them. We can connect to them, to not to give them any pass or anything, किंवा असं म्हणून नाही, पण आपली कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी ते त्यांचं आयुष्य जगलेत. आपण बघितलंय त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात आपल्यासाठी, म्हणजे आपल्या पहिल्या पिढीने त्या पिढीच्या आधीच्या पिढीने, त्या आधीच्या पिढीच्या आधीच्या पिढीने, प्रत्येकाने दुसऱ्या पिढीसाठी खूप कष्ट घेतलेले आहेत, खूप काय काय केलेलं आहे. तर अशा वेळेला त्या स्टेजमध्ये असताना ते आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे शक्ती देऊ शकतात. आणि ते ही सगळी मनाच्या लेवलला जास्ती असते. त्यामुळे नुसतं अगदी त्यांची आठवण काढली आणि त्यांच्याजवळ आपण आता मेडिटेशन मध्ये बघितलं की हाऊ ग्रॅटिट्यूड फील्स, तर असं ग्रॅटिट्यूड त्यांना दाखवलं. आणि मग त्यांना त्यांच्यासाठी काही आहे, आपण बघू तिलांजली कशी द्यायची, ते असे काही विधी केले तर त्याच्यामुळे ते प्रसन्न होतात. आणि ते जर प्रसन्न झाले आणि हे अँसेस्टरने त्यांची एनर्जी जर फोकस केली तर आपल्या आयुष्यामध्ये खूप शांती होऊ शकते. आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्या पुढल्या जनरेशनच्या ह्याच्यामध्ये खूप शांती होऊ शकते. मटेरियल आणि स्पिरिच्युअल ग्रोथलाही त्याचा खूप चांगल्या होऊ शकतो. म्हणून आपल्याकडे पितृपक्षामध्ये आपल्या पितरांना आपण ऑनर करतो, त्यांचा श्राद्ध करतो. मी ते श्रद्ध लिहिलंय पण श्राद्ध करतो. तर श्राद्ध हा शब्द श्रद्धेवरूनच आलाय की अशी एक शक्ती आपण जी मानली की ती शक्ती प्रत्येकाच्या आतमध्ये आहे. आणि आता मृत्यू झाल्यानंतर त्याचं शरीर गेलं पण ते मन अजून आहे, पुढल्या प्रवासात ते रिबर्थ घेणार आहे असं मानलं. तर श्राद्धेने श्रद्धा ठेवून असं त्यांना ग्रॅटिट्यूड आपण जर दिलं तर त्याला म्हणतात श्राद्ध. आणि ते अशा श्राद्ध देण्यामुळे पितृलोकांचा प्रवास चांगला मदत होते. त्यांचा प्रवास चांगला झाला तर आपल्याला त्याचा फायदा होतो. आणि तो आपल्याला कसा फायदा होतो ते आपण आता बघू की हाऊ डू ऑनरिंग अँसेस्टर्स हेल्प अस, व्हाय इट इज नीडेड फॉर लिव्हिंग आवर लाईफ इन हार्मोनी, व्हाय वी डू हॅव टू हॅव अन अँसेस्टर. तर ऍक्च्युअली आजचं सेशन मी कंपॅशन या विषयावर घेणार होते, पण या वेनसडेला मी एक इंटरव्ह्यू ऐकला. आणि तो इंटरव्ह्यू ऐकल्यानंतर एक रॉबर्ट स्वोबोडा म्हणून एक आहे तिथे अमेरिकेतच टेक्सासमध्ये राहणारे आहेत. त्यांचा ते लास्ट 50 इयर्स आयुर्वेदा आणि भारतीय हे सगळं ज्योतिषशास्त्र, ऍस्ट्रॉलॉजी आणि हे सगळे कथा यांचा सगळा ते अभ्यास करतायत. विमलानंद म्हणून एक स्वामी होऊन गेले, त्यांचे ते शिष्य आहेत. त्यांचा इंटरव्ह्यू ऐकला अबाउट ऑनरिंग अवर अँसेस्टर्स. आणि मी विषय बदलला, म्हटलं की वी हॅव टू गेट अवेअरनेस अबाउट दिस टॉपिक, इज सो इम्पॉर्टंट. त्यात त्यांचं पहिलं वाक्य होतं की पर्टिक्युलरली इन युनायटेड स्टेट्स सिच्युएशन इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. काय त्यांचं म्हणणं काय होतं की भारतामध्ये किंवा चायनामध्ये आपल्याकडे पितृपक्ष म्हणून एक 15 दिवसांचे दिवस आहे की ज्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट मेनी पीपल शो देअर ऑनर्स ऑर ग्रॅटिट्यूड टू देअर अँसेस्टर्स. आणि ते अँसेस्टर म्हणजे सर्व पितृ, म्हणजे सर्व पितृ, ते अँसेस्टर दे हेल्प देम
बट इन युनायटेड स्टेट्स सिच्युएशन इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज पहिले इथे नेटिव्ह अमेरिकन्स होते, रेड इंडियन्स, त्यांच्यावर अत्याचार झाला, त्यांचे अँसेस्टर्स आहेत. ब्लॅक लोक स्लेव्स म्हणून इकडे आणले गेले, त्यांचे अँसेस्टर त्यांचे आहेत. त्याच्यानंतर आपण सगळे इमिग्रेशन म्हणून इकडे आलो, आपल्या प्रत्येकाचे अँसेस्टर आहेत. युरोपियन लोक खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांचे अँसेस्टर्स आहेत. आणि these ancestors want to grab our attention, but they haven't found way to do so, असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि particularly what we need to do is we need to acknowledge, we need to show our appreciation to our ancestors and also request them to collaborate with each other so that it will help to people who are living in this country. तर भारतामध्ये किंवा आफ्रिकेमध्ये किंवा चायनामध्ये तिथे सगळे अँसेस्टर सगळे एखाद्या 15 दिवसामध्ये हजारो बिलियन्स ऑफ पीपल आर डुईंग सम काइंड ऑफ ग्रॅटिट्यूड प्रॅक्टिस. तर त्याचा उपयोग त्या देशाला होऊ शकतो. तर ही नीड तिथे यांनी डॉक्टर सोबर्डांनी मेन्शन केली. त्यामुळे त्यांनी हे पण मेन्शन केलं की हाऊ डू ऑनरिंग अँसेस्टर हेल्प अस. तर आपण सगळे आपली बॉडी ही सेल्स, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आपण सेल्सनी बनलेलो आहोत. अँड दिस इज लाईक सायन्स नोज दिस, की आपलं सगळ्यात छोटं युनिट सेल आहे. त्या सेलमध्ये क्रोमोझोम्स आहेत आणि त्या क्रोमोझोम मध्ये जीन्स आहेत. आणि ते जीन इज 23 पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम्स दॅट वी हॅव गॉट. आणि नाऊ सायन्स शोज दॅट अप टू 7 जनरेशन्स म्हणजे आपल्या जेनेटिक प्रत्येक सेलमध्ये जे जीन्स आहेत त्याच्यामधले क्रोमोझोम हे आपल्या आधी होऊन गेलेल्या 7 जनरेशन ते क्रोमोझोम डॉमिनंट असतात. आणि त्यांचे पॅटर्न्स, त्यांचे जेनेटिक पॅटर्न्स हे आपलं जेनेटिक पॅटर्न इन्फ्लुएन्स करू शकतात. त्यामुळे जर अँसेस्टरने ठरवलं की आपण यांना इन्फ्लुएन्स करायचं, चांगली मदत करायची, तर ते होऊ शकतं. आणि जर आपण अनअवेअर राहिलो या गोष्टीशी, अनअवेअर राहिलो की असं होऊ शकतं, तर अशी गोष्ट आहे की क्रोमोझोम लेवलला, स्ट्रक्चरल लेवलला वी हॅव देअर क्रोमोझोम. आणि आपण मेडिटेशन मध्ये असताना आपला अवेअरनेस खूप जागृत आहे. आपल्याला खूप जागृतपणे कळतंय की काय मनामध्ये चाललंय, काय शरीरामध्ये चाललंय. पण इथे इतक्या फंडामेंटल आणि सटल आणि अनकॉन्शियस लेवलला क्रोमोझोमच्या वर्क होत असतात. एपिजेनेटिक्स म्हणजे जे आपल्या जेनेटिक मधले कुठल्या जीन्स ऍक्टिव्ह होणार आणि कुठल्या शट होणार आणि त्या कधी होणार. आणि हे जेनेटिक पॅटर्न इतके सटल आहेत की आपल्या अवेअरनेस मध्ये येऊ नाही शकत. त्यामुळे कधी कधी असंही होऊ शकतं की वी आर अनअवेअर ऑफ व्हॉट्स कमिंग इन टू आवर अनकॉन्शियस माइंड, इन टू आवर डिझायर ऑल्सो. सो doing the simplest thing, just remembering them, acknowledging them and showing them that okay, we care about you, and praying that saying thank you. And at the end you may continue to evolve in your right direction. असं तर त्यांना प्रार्थना केली. तर आपल्या स्वतःच्या ग्रोथसाठी, आपल्या पुढल्या जनरेशनसाठी याचा खूप उपयोग होत असतो. तर डॉक्टर सोबोडांनी अशा प्रकारे मांडलेलं आहे. अजूनही बरेच कारण देता येतील, पण मला एक मनशक्तीचे विज्ञानानंद, स्वामी विज्ञानानंद आहेत, त्यांनी त्यांचा हे एक मला आर्टिकल सापडलं. त्यातली पहिली वाक्य तर अगदी म्हणजे त्यांचं कारण त्यांनी वेगळ्या प्रकारे म्हणले की तुमच्यावर प्रेम करणारी व्यक्ती तुमच्यासाठी आयुष्यभर झगडते, काम करते. आपण आपल्या पॅरेंट्स मध्ये बघतो. इतरांवर काहीसा अन्याय करून सुद्धा तुमच्यासाठी काही साठवून ठेवते. या गडबडीत सृष्टी नियमाला आवश्यक असा निस्वार्थ करायचा राहिलेला असतो. त्या तुमच्यासाठी म्हणजे तुमचा स्वार्थ साधण्यासाठी राहून जातात. मग हे राहून गेलेले काम तुम्ही करायला नको का? देह सोडल्यानंतर सुद्धा तुमच्यावर प्रेम करणारी व्यक्ती स्वतःला त्रास होताना सुद्धा शक्य असेल तर तुम्हाला द्यायच्या खटपटीत असते. तर हा एक वेगळ्या प्रकारचा व्ह्यू त्यांनी मांडलेला आहे की त्यांचे काही वासना होत्या, त्यांच्या काही इच्छा होत्या, त्याप्रमाणे त्यांनी काम केलं. त्यांचा आता मृत्यू झाला. ते पुढल्या रियामध्ये गेले, पितृलोकामध्ये गेले. तर
त्यांच्यासाठी त्यांनी आपल्यासाठी एवढं केलं तर आपण एवढी आठवण, एखादा नैवेद्य, एखादा काहीतरी आपण नक्कीच त्यांच्यासाठी काहीतरी करू शकतो, त्यांची आठवण काढू शकतो, त्यांच्यासाठी काही निष्काम कर्म करू शकतो, काही चांगलं काम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपण त्यांच्यासाठी नक्कीच करू शकतो. सो तर बेसिकली म्हणजे मनुष्य जेव्हा मरतो ऍट एज ऑफ 80, 90, 100 व्हॉट एव्हर एज, त्याच्या सगळ्या वासना काही संपलेल्या असतीलच असं नाही. प्रत्येक जण काही अगदी पूर्ण साधना करून मोक्षापर्यंत गेलेला असेल असं नाही, आणि असं नसतंच बरेच वेळा. तर मनुष्य मेल्यानंतर सुद्धा त्याच्या रेसिड्युअल वासना असतात, आणि त्या रेसिड्युअल वासनांचा पॅटर्न हा त्यांचा कार्मिक डेप तयार करत असतो, आणि ते क्रोमोझोम आपल्यात आहेत, त्यामुळे ते आपल्याला सुद्धा इन्फ्लुएन्स होत असतं. तर अशासाठी ती कर्मिक डेप्थ सुद्धा हे करण्यासाठी आपल्या शास्त्रामध्ये जे काही विधी सांगितलेले आहेत किंवा काही फिलॉसॉफी सांगितलेली आहे ती समजून घेणं आणि त्याप्रमाणे करणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि आपण हे जर केलं तर त्याच्यामध्ये म्हणजे काही जण असाही प्रश्न विचारू शकतील की समजा पितृलोकातलं 3ऱ्या जनरेशन मधला मनुष्य असा होता, पण आता त्यांनी आता रिबर्थ घेतलाय आणि तो केला, तर आता मला कसं त्याचा उपयोग होईल? त्यांनी रिबर्थ घेताना त्यांनी त्याच्या कर्मिक डेप्थ सगळं तो रिबर्थ घेतलेला आहे, आणि तो रिबर्थ घेताना मे बी ही वॉज थिंकिंग की तो सोहम त्याला माहिती होतं की त्याला माहिती होतं त्याचं नेचर, पण जन्म गेल्यानंतर परत कोहम कोहम सुरू होतं. व्हाय एम हिअर, अटॅचमेंट सुरू होते, दुसऱ्या वासना सुरू होतात, त्या वासनांसाठी ऍक्शन तयार होतात, त्याच्यामध्ये गुंतणं सुरू होतं आणि कर्मिक डेप्थ वाढते. त्यामुळे तो जो पॅटर्न तयार झालेला आहे जेनेटिक, तो आपल्याला इन्फ्लुएन्स करत असतो. आणि साध्या प्रॅक्टिसेस लाईक ग्रॅटिट्यूड अँड नोईंग, हॅव्हिंग अवेअरनेस, म्हणजे रिच्युअल करणं एक गोष्ट झाला, पण आपली जेनिओलॉजी समजून घेणं की माझ्या 7 जनरेशन मध्ये कोण होतं, त्यांचे स्वभाव कसे होते, त्यांच्या आयुष्यात काय डिफिकल्टीज आल्या, त्यांनी कसं केलं, हे इन जनरल समजून घेणं ही सुद्धा त्यांच्या प्रती केलेली सेवा आहे. किंवा त्यांच्या नावाने काही निष्काम कर्म केलं तर ही सुद्धा त्यांच्यासाठी केलेली सेवा आहे. अशा प्रकारे करू शकतो. पण वी जस्ट सॉ व्हॉट इज द नीड ऑफ डुईंग दिस ग्रॅटिट्यूड प्रॅक्टिस ऑर ऑनरिंग दिस. आणि ही डायग्राम मला गरुड पुराणामध्ये मिळाली. तर आपल्या ह्याच्यामध्ये कसं लिहिलेलं आहे की मृत्यूनंतर जर्नी ऑफ द डेड ऍज पर हिंदू मायथॉलॉजी कशी असते, तर जीवलोका म्हणजे आपण आता आहोत ते पृथ्वीवरची आपली सगळी माणसं. मृत्यू झाला की आपण जातो भूतलोकामध्ये असं म्हणतात. मग त्यात ह्या इथे स्टेजमध्ये प्रेत असतं, आणि मग नंतर आपल्या इकडे रिच्युअल्स आहेत सगळ्या दिलेल्या. तर हा प्रवास होण्यासाठी ज्या हे असतात रिच्युअल, त्याला त्या मनुष्य गेल्यानंतर पहिले 13 डेज आणि मग नंतर 1 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आपण त्याला श्राद्ध म्हणतो, पिंडदान म्हणतो. त्या गोष्टी 10वा, 11वा, 12वा, 13वा आणि मग नंतर वर्षानंतर वर्ष जे करतात, तो या जीवाचा प्रवास याच्यासाठी होतो. तर हे सगळ्या गोष्टी या प्रत्येकाला करतो आपण. त्या प्रत्येकाच्या वृत्तीवर अवलंबून असतात की वृत्ती कशी आहे त्याच्याप्रमाणे एखादा मनुष्य गेल्या गेल्या सुद्धा इथे पोहोचू शकतो, एखाद्या माणसाला इथे पोचायला वर्ष लागू शकतं. तर दिस इज डिफरंट फॉर इच पर्सन. तर असं तिथेच वर्णन केलेलं आहे गरुड पुराणात की अशी वैतरणी रिव्हर असते, ती क्रॉस करायला लागते, मग यमलोकात घेतो, मग यमलोकामध्ये चित्रगुप्त हे असतो, मग त्याचं त्यांनी कसं काय काम केलं, काय चांगली कामं केलीत, काय चांगली त्याच्या वासना किती शिल्लक राहिल्यात, काय हे केलं, त्याच्याप्रमाणे त्याला स्वर्गात किंवा नरकात जावं लागतं. मग स्वर्गामधली सुख संपली त्याची प्रारब्धाप्रमाणे, स्वर्ग सुख संपलं की त्याला पितृलोकात यायला लागतं, नरकाप्रमाणे त्याचं भोगून झालं की त्याला परत पितृलोकात यायला लागतं. यमलोकामध्ये गेल्यानंतर काही जण खरोखर अगदी मोक्ष स्थितीला पोहोचलेली असतात, त्यांची साधना झालेली असते, त्यांनी एकरूपत्व केलेलं असतं, सगळ्यांभूती परमेश्वर, सर्वांभूती परमेश्वर हा जगलेला असतो, जीवनमुक्त लोक असतात, ते डायरेक्ट वरती जातात. त्यांना मग ह्याच्यात ते परत यायलाच लागतं असं नाही, ते मोक्षरूपी होऊन त्या ईश्वराशी एकरूप होऊन जातात, निर्गुण निराकार रूपाशी असं ते होऊ शकतात. पण ते जर त्यांचं तेवढं पुण्य नसेल आणि ते एखाद्या वरच्या हायर अबोर्ड मध्ये, हायर हेवन मध्ये गेले आणि तिथे पण त्यांचा पुण्यसंच संपला तर ते खाली येऊ शकतं, किंवा तिथे त्यांच्या मनात खूप साऱ्या वासना वगैरे येऊ लागल्या तर त्यांना पण जन्म घ्यायची इच्छा होऊन ते पितृलोकात परत येऊ शकतात. आणि मग पितृलोकांमधून योनीमध्ये मनुष्य जन्म अतिशय कठीण आहे. याचं वर्णन तुम्ही कधी ऐकलेलं असेल की
असा म्हणजे एवढ्या योनी आहेत, 84 लक्ष योनी, त्याच्यामध्ये मनुष्य जन्म घेण्यासाठी ते पितृलोकात येतात आणि तिथे मग जन्म मिळालं की जीवलोकामध्ये येतात आणि जीवलोकामध्ये आल्यानंतर जर परत तो त्याच्या इच्छांशी, त्याच्या आकांक्षांशी टू मच अटॅच राहिला आणि स्वधर्म न करता दुसरीकडेच हे केलं, तर त्याची परत कार्मिक डेप्थ तयार होते आणि ही सर्कल सुरू राहते. तर हे असं सगळं आपल्या गरुड पुराणामध्ये वर्णन केलेलं आहे. तर आपण बघितली आवश्यकता काय आहे ती आणि आता पितृपक्षामध्ये आपण हे करू शकतो, तर्पण करू शकतो. तर तर्पण हा एक अगदी सिंपल विधी आहे. तर तर्पण म्हणजे काय? तर इथे हे पी.व्ही. नरसिंहराव म्हणून एक बॉस्टनमध्ये अतिशय अनेक जनरेशन्स त्यांच्या कुळामध्ये ते ॲस्ट्रोलॉजर आणि वेदिक स्कॉलर आहेत. त्यांनी एवढं सगळं ज्ञान त्यांच्या वेबसाईटवर ठेवलेलं आहे. तर तिथून मला अतिशय सोपा हा तर्पण विधी मिळाला. त्याच्यामध्ये त्यांनी तर्पणाचं वर्णन केले, की तर्पण इज अ सिंपल वॉटर बेस्ड रिच्युअल इन विच ऑब्लेशन्स आर मेड टू satiate or to satisfy the desires of deities, sages, divine beings and ancestor. तर हे त्याला तर्पण म्हणतात. 2 प्रकारच्या रिच्युअल असतात. एक हवन असतं आणि एक तर्पण असतं. हवन असतं ते अग्नी बेस्ड असतं. तर्पण असतं ते वॉटर बेस्ड असतं. तर हे तर्पण आपण वॉटरच्या फॉर्ममधून देवांनाही करू शकतो, ऋषींनाही करू शकतो, सप्तर्षींना करू शकतो, पुण्य लोकांना करू शकतो आणि आपल्या अँसेस्टर्सनाही करू शकतो. याच्याहूनही खूप चांगल्या आपल्याकडे तर्पण विधी आहेत आणि मी तुम्हाला नंतर रिसोर्स सांगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड. पण ही अगदी घरच्या घरी करता येण्याजोगी आणि कमीत कमी वेळात सोप्यात सोपी करता येण्याजोगी म्हणून मी इथे आता निवडली हे करायला. पण तर्पण विधी ह्याच्याहूनही चांगल्या प्रकारे करू शकतो. म्हणजे थोडा वेळ आणि एनर्जी आपण त्याला देऊन करू शकतो. ज्याच्यामध्ये आपण दिवा वाळू शकतो, उदबत्ती लावू शकतो, पितरांना आपल्या एखादं आवडतं हे असेल तर ते देऊ शकतो नैवेद्य म्हणून किंवा बुक्का लावू शकतो त्यांना. त्याच्यानंतर यव आणि यव म्हणजे जव आणि तीळ, दूध, हे तांदूळ ह्याच्याने त्यांना तिलांजली देऊ शकतो किंवा आपण प्रेयर करू शकतो. वेगवेगळ्या छान-छान प्रार्थना करू शकतो. मी छान मला प्रेयर सापडली ती आपण शेवटी म्हणणार आहोत. तर मी तुम्हाला थोडक्यात हे कसं करायचं सांगते कारण इट्स व्हेरी ईझी. पण ट्रॅडिशनली तर्पण करताना 15 दिवसात कधी करतात तर्पण? तर आपला घरामध्ये एखादा मनुष्य असेल की जो गेलेला आहे, तर त्याची जी तिथी असते, तर या 15 दिवसामध्ये ती जी तिथी जेव्हा येते त्या दिवशी करतात किंवा ती तिथी माहिती नसेल तर सर्वपित्री अमावास्येला करू शकतात. अजून एक पुराणामध्ये मला असा उल्लेख आढळला की आपण रोजही करू शकतो हे तर्पण. हे अगदी 1 मिनिटाच्या आत होणारं आहे हे. हे रोजही करू शकतो आणि रोज केलेल्या तर्पणांचेही खूप चांगले चांगले फायदे आहेत आपल्यासाठी ह्यांच्यासाठी. तर सर्व पितरी अमावास्येच्या दिवशी तर नक्की करावं सर्व पितरांच्या हे करण्यासाठी आणि इन जनरल बाकी वर्षामध्ये सुद्धा अमावास्येच्या दिवशी, पौर्णिमेच्या दिवशी असं आपण हे करू शकतो. फॉर द सिम्पलेस्ट प्रोसिजर्स आणि तुम्हाला आणखीन माहिती हवी असेल आय विल शेअर दिस डॉक्युमेंट इन द ग्रुप. इथे आणखीन भरपूर माहिती सगळी मिळेल तुम्हाला काही हवी असेल तर. क्वेश्चन अँड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स पण आहेत तिथे. व्हॉट वी नीड फॉर दॅट इज स्मॉल वॉटर पॉट म्हणजे एखादं भांडं, पळी आणि भांडं, वॉटर आणि स्पून आणि बिकॉज दिस इज पितृपक्ष आणि पितृपक्षामध्ये आपण करतोय, आपण तीळ घेऊ शकतो. काळे तीळ. तर काळे तीळ हे असे शक्तीचं प्रतीक आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपलं मन हे अन्नापासून बनतं. मन हे असं गीतेमध्ये पण लिहिलेलं आहे की मन हे अन्नापासून बनतं. त्यामुळे हे अन्न किंवा वनस्पती हे चांगलं माध्यम होऊ शकतात आपल्या ग्रॅटिट्यूड किंवा आपलं ऑनर पितरांप्रती दाखवण्यासाठी. तर काळे तीळ किंवा यव हे ट्रॅडिशनली घेतात कारण ही अशी आहेत की ती खूप वेळ टिकतात, ती पौष्टिक असतात आणि ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात असं म्हटलेलं आहे. आणि मी थोडक्यात सांगते, ट्रॅडिशनली हे असं करायचं हा एक विधी तुम्हाला सांगते, पण सांगते की ट्रॅडिशनली सुद्धा तर्पण विधी कुठल्याही एका रिव्हर ऑफ बँक, रिव्हर ऑफ लेक, रिव्हर ऑफ ओशियनच्या बाजूला असं जाऊनही करू शकतो. तिथे जाऊन काय करायचं, जायचं बरोबर जाताना आपल्याला काही त्यांचा आवडता खाऊ असेल तर घेऊन जायचा किंवा तीळ आणि साखर एकत्र करून तो पण नैवेद्य म्हणून घेऊ शकतो आपण. असं हे करून तिकडे जायचं. आपल्या उजव्या हातामध्ये
आपली ही चारी अशी आता बोट बंद करून अंगठ्यातून हा एरिया जो असतो तिथून पाणी सोडायचं असतं. तर हातामध्ये थोडं पाणी, त्यात थोडं दूध आणि थोडे काळे तीळ करून तेभ्य स्वधा नमः किंवा तस्मै स्वधा नमः असं करून अंगठ्याच्या बाजूने ते पाणी आपल्या पितरांना, सगळ्यात पहिले आपण शांत व्हायचं, आपलं मन शांत करायचं. त्याच्यासाठी आपण प्राणायाम करू शकतो, थोडासा डीप ब्रीदिंग करू शकतो. शांत मन झालेल्या अशा स्थितीमध्ये आपण आपले कोण जे पूर्वज असतील त्यांना इमॅजिन करू शकतो की ते आलेले आहेत आपल्या इथे, त्यांना इन्व्हाइट करू शकतो. त्यांना ही तिलांजली आपण देऊ शकतो, काय असेल तो नैवेद्य त्यांच्यासाठी ऑफरिंग म्हणून ठेवू शकतो. आणि मग नंतर प्रार्थना करून ते सॅटिस्फाय झालेले आहेत, आपण त्यांना प्लीज केलंय असं इमॅजिन करू शकतो. आणि ते आपल्याला आशीर्वाद देत आहेत आपल्या चांगल्यासाठी असं इमॅजिन करू शकतो. आणि मग नंतर दॅट्स ऑल. आणि त्यांना प्रार्थना करू शकतो आपण की झाल्यानंतर की तुम्ही माझे पितर आहात, थँक्यू फॉर कमिंग हिअर. आणि आपला काय असेल त्या नमस्कार आपण केल्यानंतर त्यांना रिक्वेस्ट पण करायची की यू मे कंटिन्यू टू ग्रो इन अ राईट डिरेक्शन. आणि असं करून हे करून आपण परत येऊ शकतो. तर पाण्याच्या ठिकाणी जाणं शक्य नसेल तर घरातल्या घरात सुद्धा करू शकतो. आणि ही पद्धत आपण घरातल्या घरात करू शकतो. काळे तीळ असतील तर काळे तीळ वापरू शकतो, काळे तीळ नसतील तर साधे तीळ वापरू शकतो, साधे तीळ नसेल तर नुसत्या पाण्याने करू शकतो. भावना महत्वाची असते, कारण भावना आपण म्हणतो की आपण हे जे सगळं व्यक्त करतो हे 4 वाणींमधून येत असतं. परा, पश्यंती, मध्यमा आणि वैखरी. वैखरी येते ती सगळ्यात एक्सप्रेसिव्ह फॉर्म, पण सगळ्यात एनर्जेटिक फॉर्म किंवा मूळ फॉर्म असतो तो परा लेवलवर. आणि ते पण त्या लेवलवर असतात. त्यामुळे मनापासून जे काही करू ते त्यांना पर्यंत छानपैकी पोचू शकतं. तर हे करताना कसं करायचं, पहिले संकल्प करायचा. while sitting cross-legged if possible, otherwise sit in a chair. Imagine that you are going to try to please deities, sages, divine beings and ancestor. Pour little water with spoon in your palm and wash the palm clean. हे पहिलं झालं. तर आता हा आपला हँड आहे, या हँड मध्ये हा थंब आहे आणि हे 4 फिंगर्स आहेत. तर हा थंब आणि हा एरिया हा पितरांना हे करण्यासाठी हे करायचं. आणि हे 4 फिंगर्स आहेत, हे देवदेवता, ऋषी, पुण्य लोकांसाठी ती पाणी द्यायच्यासाठी ही 4 वापरायची असतात. असं म्हणतात की अंगठा हे इगोचं प्रतीक आहे आणि ही 4 पुरुषार्थाची आहेत. आणि त्याचे हे जे 3 पेर आहेत ती सत्व, रज, तम असे गुण दर्शवतात. त्यामुळे जेव्हा आपण देवांना पाणी देतो, सप्तर्षींना पाणी देतो, तेव्हा या 4 बोटांवरून असं पाणी गेलं पाहिजे. जेव्हा आपण आपल्या पितरांना पाणी देतो तेव्हा आपण त्या अंगठा आणि या भागातून असं ते गेलं पाहिजे. जेव्हा आपण दिव्य पुरुष आणि असे जे काही कोणी खूप चांगले लोक होऊन गेले त्यांना पाणी देतो तेव्हा करंगळीच्या खालच्या उंचवट्यावरून इथून पाणी गेलं पाहिजे. तर ही अशी सिंपल प्रोसिजर आहे. आणि तुम्हाला जर हे हवी असेल पूजा व्यवस्थित कोणी मंत्र म्हणून सांगायचे तर तशी सुद्धा आय कॅन शेअर लेटर. आणि ही प्रोसिजर आहे. होल्ड युअर राईट palm facing up, pour water with spoon into palm. Imagine that you are pleasing various deities. Say the following and angle the palm to let water drop via the tips of 4 fingers. म्हणजे इथून पाणी गेलं पाहिजे देवांसाठी. तर तेव्हा असं म्हणायचं, ओम देवा तृप्यंताम. मग नंतर 7 ऋषी, सप्तर्षी जे आकाशात असतात आणि जे युनिव्हर्सल सगळं ते मदत करत असतात त्यांच्यासाठी. Pour more water into spoon into the palm. Imagine that you are pleasing the 7 sages, saptarshis, who hold the universe together. Say the following and angle the palm to let water drop via the tips of 4 fingers. Same way, म्हणजे मगाशी केलं तसंच या 4 फिंगरच्या इथून पाणी सोडायचं. आणि तेव्हा म्हणायचं पाणी सोडत असताना ओम सप्तर्षय तृप्यंताम. मग ते झाल्यानंतर ऋषी लोक किंवा काही दिव्य मनुष्य त्यांच्यासाठी त्यांची आठवण करायची. Pour water with a spoon into the palm, imagining that you are pleasing various other sages and divine beings. Say the following and angle the palm to let water drop via region below little finger. Do it 2 times by repeating the mantra as shown below. म्हणजे ऋषी आणि दिव्य मनुष्यांसाठी करंगळीच्या खालचा जो उंचवटा असतो तिथून असं हे करून तिथे पाणी सोडायचं, त्यांना आपण द्यायचं. तेव्हा म्हणायचंय ओम ऋषयो दिव्य मनुष्या तृप्यंताम. 2दा म्हणायचंय ओम ऋषयो दिव्य मनुष्या तृप्यंताम. Pour water with spoon into palm.
आता हे पितरांसाठी झालं. आलं आता. आणि हे पितरांसाठी म्हणजे म्हणून आता त्या भांड्यामध्ये काळे तीळ घालायचे, कारण या देवांना, ऋषींना आणि यांना काळे तीळ घालायचे नाहीयेत. ह्यांच्यासाठी, पितरांसाठी काळे तीळ घालायचे आहेत त्या पाण्यामध्ये. pour water with the spoon into palm. Imagine that, असतील तर ते सुद्धा. Imagining that you are pleasing various ancestors and deceased people to whom you have a karmic debt. Say the following and angle the palm to let water drop via the region below index finger and above thumb. Region 3, आतचे region 3 इथून पाणी ते खाली सोडायचं. आणि तेव्हा म्हणायचं ओम पितर तृप्यंताम तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः. दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा तेभ्य स्वधा नमः, असं 3 वेळा पाणी द्यायचं त्या अंगठ्याच्या ह्या भागावरून. आणि इथे स्वधा हा शब्द, वर्ड महत्वाचा आहे. आपण स्वधा हा पितरांसाठी वापरायचा शब्द, हा महत्वाचा शब्द आहे. तस्मै स्वधा नमः किंवा तेभ्य स्वधा नमः असं आपण हे करू शकतो. अगदी पर्टिक्युलरली तुम्ही कोणासाठी करत असाल तर त्यांचं नाव हे करून त्यांना देतोय असं हे करून तेभ्य स्वधा नमः असंही आपण करू शकतो. आणि हे 3 झाल्यानंतर pour little water into spoon in your palm and wash the palm again. आणि remain calm for a moment in gratitude for what you received from deities, sage, divine beings and ancestor. म्हणजे यात आपल्या देवदेवतांकडून, ऋषींकडून, दिव्य मनुष्यांकडून, ancestors कडून आपल्याला जे काही मिळतंय त्याच्याबद्दल थँकफुल राहायचं थोडा वेळ. and imagine that you have pleased deities, sages, divine beings and ancestors. तर ही मला सापडली ऑनलाईन, म्हणून मी ही शेअर केली तुमच्या बरोबर. ही आहे. आणि मनशक्ती केंद्र लोणावळ्याचं जे आहे त्यांच्याकडे ते वेगवेगळे कोर्सेस, वर्कशॉप्स, ते पूजा घेत असतात. त्याच्यामध्ये 1980 पासून ते खूप चांगल्या प्रकारे पितृपक्षामध्ये सर्वपित्री अमावस्येच्या निमित्ताने हे पितृपूजा करून घेतात. ती अतिशय चांगली आहे. ती नॉर्मली इन पर्सन करतात, पण पॅन्डेमिक पासून ती ऑनलाईन सुद्धा अवेलेबल आहे. तिथे पूर्ण पूजेचा व्हिडिओ अवेलेबल आहे, तो तुम्ही वापरून लावून तुमच्या तिथे त्याप्रमाणे करू शकता. मला माहिती नसलेलं सगळ्यात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आणि उत्तम प्रकारे केलेली आहे, आणि ती फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल आहे. पण यथाशक्ती तुम्ही दानही देऊ शकता तिथे. आणि आपण हे सेशन एंड करायच्या आधी मला ही आज खूपच छान प्रार्थना मिळाली, तर ती प्रार्थना म्हणून आपण ही शेवट करूयात. मी म्हणते, तुम्ही ऐकू शकता. पितृअष्टक. जयांच्या कृपेने या कुळी जन्म झाला, पुढे वारसा हा सदा वाढविला. अशा नम्र स्मरतो त्या पितरांना, नमस्कार साष्टांग त्या पूर्वजांना. इथे मान सन्मान सारा मिळाला, पुढे मार्ग तो सदा दाखविला. कृपा हीच सारी केली तयांना, नमस्कार साष्टांग त्या पूर्वजांना. मिळो सद्गती मज पितरांना, विनंती हीच माझी त्रिदेवतांना. कृती कर्म माझ्या मिळो मोक्ष त्यांना, नमस्कार साष्टांग त्या पूर्वजांना. जोडो निकर हे विनंती तयांना, अग्नी वरुण वायू आदी देवतांना. सदा साह्य देवोनी उद्धरी पितरांना, नमस्कार साष्टांग त्या पूर्वजांना. वसुरुद्र आदित्य स्वरूप पितरांना, सप्तगोत्रे एकोत्तर दशतादी कुलांना. मुक्ती मार्ग द्यावा उद्धरूनी त्यांना, नमस्कार साष्टांग त्या पूर्वजांना. करूनी सिद्धता भोजनाची तयांना, पक्वाने आवडीने बनवून नाना. सदा तृप्ती होवो जोडी करांना, नमस्कार साष्टांग त्या पूर्वजांना. मनोभावे पूजून तिला यवाने, विप्रास देऊन दक्षिणा त्वरेने. आशीष द्या हो आम्हा सकलांना, नमस्कार साष्टांग त्या पूर्वजांना. सदा स्मृती राहो आपुलीच आम्हा, न्यून काही राहता माफी कराना. गोड मानून घ्यावे सेवा व्रतांना, नमस्कार साष्टांग त्या पूर्वजांना. आणि इथे आपण थांबूयात. शेअरिंग स्टॉप केलेलं आहे. तर वा, खूपच छान अंजली. वातावरण निर्माण झालं, म्हणजे आपण खरंच सगळ्यांनी मिळून ही पूजा आज केली असंच वाटलं.
जर कुणाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज चॅटमध्ये टाका. मला 1-2 प्रश्न होते हो. अंजली, की पहिली गोष्ट म्हणजे स्त्री आणि पुरुष दोघंही हे विधी करू शकतात का? हो हो, नक्कीच. दोन्ही विधी हे स्त्री आणि पुरुष करू शकतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये असं काही नाहीये बंधन की स्त्री आणि पुरुष. फक्त हे जो मनुष्य गेलेला आहे त्यांच्यासाठी करायचं असतं, जिवंत असलेल्या माणसांसाठी नाही करायचं, एवढंच. अच्छा. आणि दुसरं म्हणजे काळे तीळच का वापरायचं? तर शास्त्रामध्ये बेसिकली हे तीन यव म्हणजे जव आणि काळे तीळ. काळे तीळ एक खूप पौष्टिक आहेत, एकतर सगळ्याच गोष्टी ते खूप दिवस टिकतात. म्हणजे काळे तीळ असायचे असे 10 वर्ष पण चांगले राहू शकतात. आणि अन्नामध्ये मन मिळतं, त्यामुळे कुठल्या तरी प्रकारचं अन्न हे चांगलं माध्यम होऊ शकतं ऑफरिंग करताना. ते जास्तीत जास्त टिकणारं आणि चांगले पौष्टिक गुण असणारं आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतं असं आहे. पण त्याच्याही वरती आपली भावनाही त्याच्याही वरती आहे. काळ्याच्या असं म्हणतो. प्रश्न तर नाहीयेत. सगळ्यांना खूप आवडलंय सेशन, चॅटमध्ये लिहिलेलं आहे. हे परत ऐकायला मिळेल का? हो, आपण रेकॉर्डिंग केलेलं आहे आणि हे रेकॉर्डिंग तुमच्याबरोबर शेअर केलं जाईल. हो, चालेल. मला ती ह्याची वेबसाईट सांगाल? कोणाची? ती सगळ्यात शेवटचं जे तुम्ही केलं ते ह्याच्यामध्ये घाल, हा, मी ते ग्रुपमध्ये टाकते. ग्रुपमध्ये हा, टाक म्हणजे सगळ्यांना हा. कळेल. कारण काय होतं, मला एक मुख्य सांगायचंय ते म्हणजे की चॅटमध्ये जेव्हा तुम्ही टाकता तेव्हा तुम्ही जेव्हा ही मीटिंग बंद करता तेव्हा पुन्हा आम्हाला ती दिसत नाही त्या गोष्टी. सो त्याऐवजी तुम्ही ग्रुपवरती टाकलं तर आम्हाला ते मिळतं पुन्हा. बरोबर, नक्की. हा? खरं आहे.